वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे सुतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ किताब का 6वां भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 99। जगन्नाथपुरी तो द्वारका। जगन्नाथपुरी पुजदे तक गुरु जी नूं 3 वरे लग गए सन। उत्थों आप जी समुंदर के किनारे किनारे दक्षिण वल चल पए। पूरी तो 15 मील पच्छम वल 35 मील के घेरे विच चिल्का झील है अते उस दे नाल ही छोटा नागपुर दे जंगल हैं। झील के किनारे हुंदे होए बीजवाड़े अपड़े उस इलाके नूं पन्ने नार सिंह दी धरती भी कहिंदे हन। उत्थों गंडूर अते कुड़ापा पहुंचे। मनोहर दास जी मेहरबान कहिंदे हन कि यह गल चारे पासे टुर पई कि ऐसा फकीर पच्छम दी धरती थी इधर आया प्रगट्या। तिस की किछ मिति मर्यादा कही नहीं जाती और शब्द सिद्ध है। जो कुछ कहता है सो होता है, जो कुछ बात कोई पूछता है सो बात प्रवान कर देता है। बड़ा महापुरख है नानक नाम जे कोई दर्शन करता है सो निहाल होता है। ऐसी उस्तत दखन दी चली है। कुड़ापा दे आस पास दे लोकी शनिश्चर देवते नूं मानदे सन। शनिश्चर करूप अते आपू किरत करन योग नहीं सी, सो उसने पेट पालन लई प्रभु ध्याउणा आरंभ कीता अते उस दे भरा भरजाइयां शनिश्चर ते तरस करके उस दी सेवा करन लगे। गुरु नानक देव जी कहा कि उस दी ही भगती करो जिस नूं शनिश्चर ने ध्याया अते रहम अते तरस पाया। फिर जो सब तो घटिया पहरन लैंदा रहा अते चंगा लैण दी शक्ति जिस विच नहीं है उस तो की मंगदे हो। उस दे लागे ही करनूर विच लोकी गणेश दे पुजारी सन। लोकां दी यह मनौत बनी सी कि धन धरती पुत्र रिद्धि सिद्धि देण वाला अते सर्व कारज करन वाला गणेश है। गुरु नानक देव जी ने परमात्मा दा ज्ञान दिता अते उन्हां गणेश दीआं चौंकियां उतार सुट्टियां। कुड़ापा तो पालीपुर पुजे जिथे जोगियां दा प्रसिद्ध मठ है। कंन पाटे जोगी उत्थे रहिंदे सन। उन्हां ने गुरु नानक देव जी नूं गोरख दा भेख धारन लई कहा तां गुरु जी ने विवेक बैराग खेमा ज्ञान सिमरन ध्यान दृढ़ विचार अते एकंकार ते यकीन रखण लई वचन कीते। ऐसा प्रभाव पाया कि उन्हां ते की सिंगी सेली छड्ड के शब्द गाउण लगे। मंगलनाथ नाल भेट वार्ता। यह सुन के अते देख के सिद्धां दे आगू मंगलनाथ ने भी कहा सिद्धां दा बल सबना ते रिहा है, तुद सिद्धां ते भी अपना बल पाया है। तुसी वड्डे सचियार पुरख हो, किरपा करके यह दसो कि मन ज्ञान राही काबू आ सकता है जां जोग राही। गुरु नानक देव जी ने फरमाया आत्मिक दृष्टा एक ऐसा पंखी है जो 2 खंभां की सहायता नाल उडारी लगा सकता है। एक खंभ प्रेम दा अते दूजा आत्म साधना दा। एक खंभ नाल आत्मिक उडारी नहीं लगती। जोगी जोग साधना राही प्रेम तपस्या करते हैं पर लाभ कोई नहीं। गृहस्थी सेवा अते उपासना राही मन सच्चे शब्द ज्ञान विच इशनान करके ही निर्मल हो सकता है। यही है सच्चा जोग जिस दे 4 अंग हैं सतसंग समदम सत अते संतोख। आप जी ने जिथे दखण दे लोकां नूं पतविन पूजा सतविन पूजा जत विन कहे जेन्यू अते नहावन धोवन तिलक चढ़ावन सच विन सोच न होई दा उपदेश दे रहे सन। उत्थे किरत करन अते वंड छकण दा भी प्रचार करते रहे। इनकलाबी बाबा झुग्गी झोंपड़ी साड़ नवी बस्ती उसारी। गरीब अते अमीरी दा वड्डा अंतर देख आप जी हैरान भी होए। पुरातन जन्म साखी अनुसार उन्हां एक बस्ती नूं जो अति कुचील गंदी अते मनुखा योग रहण लई नहीं सी आपू हत्थी अग लगाई सी। नवां सोहना नगर वसाउण लई उन्हां नूं प्रेरिया सी अते जद तक नवी नगरी ना वस गई वो अगे ना गए। कैसा इनकलाबी सी बाबा।
ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਪਾਲੀਪੁਰ ਹੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕੂੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੋਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਦਿਆਲ ਵੈ ਤਿਲ ਕੋ ਲਿਓ, ਲੈ ਕੂੰਡੀ ਸੋਟਾ ਮੈਥਨ ਕੀਓ, ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਦਿਓ ਵਰਤਾਏ, ਸਭ ਨੇ ਪਰਤ ਭਰੇ ਲਿਲਾਏ। सब देख चरित्र बिसम होए गए, सतगुर को प्रशंसत भये। तुम परम अवधूत अर परम सुजान, तुम अभगत पूਰਨ परम सुजान। उस वंड छकन दे कौतक दी याद विच उत्थे तिलगंजी गुरद्वारा भी है। डंडा अते कूंडा दे दर्शन हुंदे हन। उत्थों दी बोली विच डंडे नूं कताल कहिंदे हन, इस लई कुंडी कताल दे ना करके भी प्रसिद्ध है। उत्थों गुरु जी त्रिपूर्ति कांजीवरम, जिस नूं दखण दा बनारस भी कहिंदे हन, पांडीचेरी, तंजोर, त्रिचनापली, पालमकोट अते मदुराई गए। इन्हां सारियां थावां ते मंदिर तलाबां किनारे हन। जन्म साखी वाले ने उस इलाके नूं कंवर सरोवर दखन की धरती लिखिया है। धर्म मंदिरां विच धर्म तो दूर लोकां नूं देख के आप जी ने बड़े दिल चीरवें शब्द नाल उन्हां नूं धर्म ते तुरन लई कहा। गुरु जी ने उन्हां धर्म दे राखियां नूं डड्डूआं नाल तुलना दित्ती, जो डड्डू ने कदी कंवल दे खेड़े दा आनंद नहीं लिया। निरे मंदिरां विच जां लागे रहण नाल तां कुछ नहीं मिलदा। असल वस्तु ध्यान है। चंद कित्थे है अते कुमी फुल कित्थे है, पर चंद देख के कुमी खिड़ जाती है। दूरियां जां नज़दीकियां नाल खेड़े आनंद दा कोई संबंध नहीं। मदुरा तो रमेश्वर पुजे। उत्थे लोकां ने गलां विच पत्थर दीयां जुत्तियां पाईयां होईयां सन अते छाती अते बाकी शरीर ते पैरां दे निशान बने होए सन। उन्हां लोकां दा यकीन है कि रामचंद्र जी ने जिवें पत्थर तारे सन, इवें ही उन्हां दे चरण चिन्ह शरीर ते बनाउण नाल शरीर भी तर जाएगा। गुरु महाराज ने समझाया कि राम अस्थूल शरीर नूं जिस ते राम चंद्र दे चिन्ह बनाए हन पार नहीं लै जांदे। शरीर तां इत्थे ही रह जाना है। नाम दान दया खिमा तप जप संतोख धर्म भगति अते भजन ही सुखम जीव नाल जांदे हन। चिन्ह कूड़े हन। उत्थों दे मुखी राम भज ने गुरु जी का उपदेश ग्रहण किया। महिमा प्रकाश का कहना है कि समुंदर के किनारे आप जी एक सिला ते बैठे अते मरदाना जी भी नाल सन। उत्थे ही कईयां प्रश्न पूछया कि जद हिंदू मुसलमान दा रब इको है तां वैर क्यों। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, सुनो पुरखा, राह दोवें बेशक हन, पर हिंदू तुर्क का खसम इको है, करनी इको है। बिन सच ते ना हिंदू छूटता है, ना ही मुसलमान। राह दोवें खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण। लंका। रमेश्वर पुछदे ही गुरु जी ने कहा, कित्थे गए राम अते कित्थे गए लंकेश। रहिंदा है केवल राम नाम। उस पुल कोल भी गए जिस नूं राम सेत कहा जाता है। उत्थों ही समुंदर पार करके लंका पुजे। लंका दे शहर त्रिकणपले पुजे। उत्थों मटियां कलम गए जित्थों दा राजा शिवनाभ सी। लंका विच भाई मनमुख जी वपार दे नाल नाल गुरु नानक देव जी दा आदर्श दृढ़ा रहे सन। गुरु साहिब दा आदर्श सी सच वर्त, संतोख तीरथ, ज्ञान ध्यान, इस्नान, दया देवता खिमा, जपमाली ते मानस प्रधान, जुगत धोती सुरत चौंका, तिलक करनी होए, भौ भोजन नानका, विरला तै कोई कोय। जद कईयां शिकायत की कि भाई मनमुख जी रौ रीति नहीं अपनाउंदे भाई जी ने कहा, जो पिछल रात उठते हैं नाम जपते हैं यथा
शक्त दान करते हैं। तिनको अनेक गायत्री के पाठ का फल है, और जो सब में एक परमेश्वर जान के राग दोख ते रहत होते हैं, तिन शिवलिंग को क्या पूजना है। राजे ने कई तसीहे भी दिते, पर भाई साहिब अडोल रहे। महिमा प्रकाश के शब्दों विच भाई गुरदास जी धर्म की किरत करे व्यवहारा, अते जद राजे ने पूछा कि बिरत क्यों नहीं रखते, तो भाई मनमुख ने कहा, सुन राजा, मैं नित मत कहो विचार के, जो सतगुर कियो उपदेश सो हिये धार के। मैं बाणी गुर की पढ़ो, वही वर्त नेम है, गुर बरन के प्रताप कुशल मन खेम है। भाई मनमुख जी लाहौर तो कई बारी गुरु नानक देव जी पास सुल्तानपुर आए सन अते उन्हां दी रहनी नूं धारण कर लिया सी। गुरु नानक देव जी दे पूजन की खबर भाई मनमुख जी ने पहलां ही लोकां नूं दित्ती होई सी। गुरु नानक देव जी ने मटिया कलम पुज के एक बाग विच उतारा कीता। चारे पासे खुशी की लहर दौड़ गई। बाग हरा भरा हो गया। गुरु प्रताप कर हरा भरा तत छिन सुहाई। राजे ने स्वागत के बहाने खूबसूरत इस्त्रियां भेजियां कि नाच करके आरती उतारो, तिसकी तुम सेवा करो, उनका धर्म छूट जाए। असल विच राजे ने यह प्रबंध ही किया होया सी कि कोई साधु अतीत आवे, कंचनियां जान के परख करन कि ओह इंद्री जित है या नहीं। कोऊ सिद्ध अतीत आवे नगर मो, तहां तिरिया देई पठाए। इंद्री जित की ले पर तग्या, जो कोई त्रिया चरित्र रंग नहीं रंग्या। महाराज ने उन्हां दे पुजदे सार ही फरमाया, बच्चियो जाओ, उस प्रभु की आरती उतारो, मेरा मन तां उसे प्रभु ने मोया है। फिर गाछो पुत्री राजकुआर दा शब्द उचारिया। उन्हां नूं बहुत संतोख हुआ। अंतर अगन निवर गई। राजा आप तुर के आया। चल नगन पाऊं राजा गए बागा, देख दर्श सोया मन जागा। महिलां विच जाण लई बेनती कीती। गुरु जी ने अपने राखवें ढंग नाल कहा कि महिली जाण लई तैयार हाँ, दखना की देओगे। उन्होंने कहा, मेरा राज हाजिर है। महाराज ने फरमाया कि कोई अपनी चीज दे। राज तां तेरा बाप भी कहंदा मर गया कि मेरा है, अते यह अवश्य है कि कल तेरा नहीं रहेगा। शिवनाभ ने कहा, मेरा तन हाजिर है। मालक ने फरमाया कि यह तन भी तेरा नहीं है, यह तां हड्ड मास नाड़ी कू पिंजर है, अते विच पंखी वस रहा है। उड़ गया तां किसे दा नहीं, कोई अपनी शै दे। राजे ने कहा, मेरा मन हाजिर है। महाराज ने उसे समय कहा कि मन भी तेरा नहीं, यह कदे वस नहीं होया। राजे ने हाथ जोड़ के बेनती की की भेंट करा कि तुसी मेरे घर चलो। तां महाराज ने फरमाया कि यह जो मैं लाई हुई है वह मेरे हवाले कर दे। मेरा राज, मेरा ताज, मेरा घर, मेरा देश, मेरी बोली, ये मैं ही है जो प्रभु नूं मिलन नहीं देंदी। राजे ने मैं मुकाउण दा प्रण किया। जन्म साखी वाला लिखदा है कि तद हे राजे शिवनाभ आख्या जी, तेरा सब कुछ है, हुक्म होवे तां हाथी घोड़ चढ़ाए अते जी तख्त रवां चढ़ीए। तद बाबे ने कहा, हे राजा, असी मनुख दी सवारी करदे हां, जी मनुख भी बहुते हन, चढ़ चलीए। गुरु नानक देव जी ने फिर कहा, जो राज कुयर होवे अते नगर दा राजा होवे, तिस दी पिठ उपर चढ़े हां। तब राजा जी आख्या, पातशाह जी, तेरा कीता राजा मैं हाँ, चढ़ चलीए। गुरु जी मुस्कुरा पे अते फरमाया, शहर विच धर्मशाला बनाओ। महिली नहीं, धर्मशाला आवांगे। ना ही राजे नूं समझ आई अते ना ही सानू। ओह अहंकार विच गलतान सी। बाबे ने सोझी दिती, शरीर ही घोड़ी है,
इस नूं जिते बगैर धर्मशाला जाना व्यर्थ है। फिर यह भी लिखिया कि जद घर पुजे तां राजा कहा की खाओगे, तां महाराज जी ने कहा तेरा बेटा अते वह भी राजकंवर। सारे घबरा गए। राजे नूं फिर समझ ना आई। महाराज जी का भाव सी कि जद तक मन राजा सुल्तान नूं कुट-कुट खाया ना जाए तद तक जीवन का स्वाद नहीं आउंदा। यह पूत कमाल मन ही है जो घर गाल दिंदा है। गुरु नानक देव जी दी दोही सारे लंका विच फिर गई। मैकालफ ने लिखिया है कि जद बाग हरिया भरिया हो गया तां माली ने जाके राजे शिवनाब अगे बेनती की कि आप आके उस महापुरख नूं देखो जिन्ना सुके बाग नूं हरे कर दिता है। राजे ने परीक्षा लई सुंदर मुटियारां घल्लियां, पर गुरु जी अपने ध्यान विच ही मगन रहे। राजा आपू टुर के आया ते पुछया तुहाडा की नाम है, जात की है अते तुसीं जोगी हुंदे हो। गुरु जी ने कहा जोगी जुगत नाम निरमायल ताकै मुल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती। राजे ने पूछा कि तुसी ब्राह्मण हो। गुरु जी ने उत्तर दिता ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इंसानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण तिरभवन एका ज्योति। राजे ने पूछा कि तुसी हटवाणीए हुंदे हो। जेवां डंडी यह घट छाबा तोलियो नाम अजाची, एको हट सा सबना सिर वणजारे एक भाती। राजे ने फिर पूछा तुसी हिंदू हुंदे हो या मुसलमान। गुरु जी ने रहस्यमय उत्तर देंदे होए कहा दोवें सिरे सतगुर निबेड़े, सो बूझ जिस एक लिव लागी जिया रहे निबराती, शब्द वसाए भरम चुकाए सदा सेवक दिन राती। राजे ने पूछा कि तुसी गोरखनाथ हो। गुरु जी ने उत्तर देंदे कहा ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बारी घर एको नानक भया उदासी। राजे ने गुरु पातशाह अगे सिर झुकाया। एक मनौत अनुसार उत्थे ही प्राण संगली उचारी जिस विच वाहिगुरु दे सुन मंडल दा हाल है। वाहिगुरु नूं ध्याउण दी विधि आत्मा अते शरीर दे लक्षण दसे गए हैं। जद राजे ने हृदा सुध कैसे होए पूछया तां महाराज ने फरमाया हृदा सुध होवे जे मन करके किसे दा बुरा ना चितावे, तन करके भी किसी को ना दुखावे, दुख सुख विच धीरज रखे, चिंता लाए कै दुख ना होवे, सुख समय हंकार ना होए, धीरजी होवे, झूठ ना बोलो, जगत के पदार्थां को झूठा जाने, काम दा जोर ना पैण देवे, खिमा होवे, कोई कौड़ा बचन कहे तां सह जावे, इंद्रियां वस होण, दुखी ते भुखे नंगे तिहाए नूं वेख के जे कुछ देण जोग नहीं तां धीरज जरूर देवो, कोमल चित रहना, आहार भोजन मर्यादा दा खाना, शरीर की बनावट विच नहीं रहना, नाम जपना, संतोखी होना, आस्तक बुद्धि रखनी, रोज कुछ देना, भावें एक बुक आटा ही होवे, सुभाव बनिया रहिंदा है, चित उदार हुंदा है, परमेश्वर की कृपा हुंदी है, परमेश्वर दा जस करना, कीर्तन करना अते कथा सुननी, पर उस पासों जो पख बिना होवे, निमरतावान होवे, मिठ बोला होवे, पखंडी ना होवे, शर्म पालनी, नित प्रेम का जाप करे, निश्चा एक थां ही रखे। प्राण संगली दे आरंभक शब्द इस प्रकार हैं उन मन सुन सुन सब कही है, उन मन हरख सोग नहीं रही है, उन मन आसा अंदेसा नहीं व्यापत, उन मन वर्ण चहन नहीं जापत, उन मन कथा कीर्त नहीं बानी, उन मन रहता सुन ध्यानी, उन मन अपना अपना जानिया। हठ जोगी उन मन नूं एक मुद्रा ही गिणदे हन। राज जोग उन मन उस दशा का नाम है जिस नूं फारसी वाले बेखुदी का आलम कहते हैं।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ ਮਨ ਉਸ ਰੌ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਟੁਰੇ, ਚਿੱਤ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਖਿੜਿਆ ਰਸ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਹਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਬੇਖੁਦੀ ਸੁਆਦ ਖੇੜਾ ਸਰੂਰ ਖਿੱਚ ਰਸ, ਯਾਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਅਤੇ ਲੁਭਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹਠ ਯੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਯੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਮ ਹੈ ਮਨ ਰਾਖਣ ਨੀਵਾਂ, ਜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਮਰ ਹੋ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਦੀਵਾ। ਨੇਮ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਜਾਏ। ਨੇਮ ਹੈ ਜਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਮਿਲ ਪੰਗਤ। ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਇਕਾਂਤ ਬਖਾਨੇ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣੇ। ਆਸਣ ਲਗਾਉਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਸਣ ਹੈ ਸਮਝੋ ਚਿੱਤ, ਕਰ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਧਿਤ ਬ੍ਰਿਤ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਖੱਬਲ ਵਾਂਗ ਨਿਤ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਟ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਮਝੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਫੁਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਮਹਿ ਰਾਖਿਆ ਧਿਆਨਾ, ਫੁਰਨ ਨ ਦੇਹੇ ਸੰਕਲਪ ਅਪੰਨ। ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਬਿਖੇਜੇ ਜਾਵੇ, ਪੁੰਨ ਤਹਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲਾਵੇ। ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਦੇ ਜਬ ਲਗੀ ਸਮਾਧ, ਤਿਸੇ ਵਧਾਵੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਧ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਮ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਜਲ, ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਸਮਾਧ ਭਲੇ ਤਬ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਅੰਤਰੀਵ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਮਰ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, तुमने पोथी का दर्शन करना, इसकी पूजा करनी, इसके वचन धार के चित्त नू रोकना, समता संयुक्त और लो तपाई रखनी, सब साध भगत को हमारा रूप लख के ब्रह्म विचार साथ सेवा करनी। जद गुरु नानक देव जी दी दोही चारे पासे फिर गई तां ब्राह्मण अते भिक्षु घबराए। डॉक्टर सदमंगल करुणा रत्ना, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आर्कियोलॉजी सिलोन ने 3 ਸਤੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਸਿਲੋਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੱਥਰ ਲਿਖਤ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਚਾਰੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਕਰੰਬੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਾਜ ਧਰਮ ਕਿਰਤੀ ਸਥਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਾਜ ਨਾਨਕ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਬਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਧਰਮ ਧਵਜ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਨਕ ਆਚਾਰੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰੂਕੁਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਤੇ ਕੇਰਲ, ਤ੍ਰਿਣਕੋਮਲੀ, ਮਟੀਆ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਰਧਨ ਜਾਫਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਧਨਸ਼ਕੁਟੀ, ਰਾਸਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਿਆਂਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਚੀਨ ਪੁੱਜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੁਨਾਫਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਦਿਕ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਲੋਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਾ ਘਾਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਝੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਭਰਮਾਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਰਮਰਦਾਨਾ ਏਕ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਦੇਖ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਖਾਹੇ ਪੀਓ ਬਹੁ ਵਕਤ ਸਿਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਭਾਵੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਭਿੰਨੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੋਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਿਤ ਦੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੇ ਧੂਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼। ਕੋਚੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਜਲੀ ਵਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੌਡੇ ਦੇ ਦੂਤ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਡਾ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਗਾਈ ਤਾਂ ਕੌਡਾ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਦਰ ਦੇਈਦਾ। ਕੌਡੇ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਕੜ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਲਮਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁੱਤਾ, ਘੋੜਾ, ਸੂਰ, ਖੋਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਗਹਿ ਕਹਿ ਆਏ ਮਨੁੱਜ ਘਨੇਰੇ, ਮੁਕਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੁਹੇਰੇ। ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਖਰ ਖਗ ਸ਼ੇਰਾ,
ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੋ ਮੁਖਹੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੌਡਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੌਡਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਖਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਰਤੂਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪੀਰਾਂ ਸੈਯਦ ਯਕੂਬ ਅਤੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਗਿਰਦ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਯਦ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ, ਨਿਮਾਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਿਮ ਦਾ, ਹੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੁਡਵਾ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਂਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਨਰਸੀ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1270 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਉਚਿਤਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਨਿਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਸੀ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤੂਆ ਚੀਤ ਸੁਡੋਰੀ ਰਖਿਆਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੰਧੂਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਟ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਖੁਦਾ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸ਼ੀਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੀਆ ਸੰਗ ਫਰਮਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 60 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਆ ਟਿਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਸੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪੂਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਨਰਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰਸੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਵੈਸ਼ ਜਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੀਤ ਰਸਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1967 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ ਆਂਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਭਈ ਸਿੱਧ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲక్ష్ਮੀ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਨਿਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ। ਨਾਸਕ ਬਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਨਾਸਕ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾ ਭੇਦ ਦਰਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੂਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਪਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਬੁਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਟੀ ਗਏ। ਪੰਜਵਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ, ਬਿੱਲ, ਬੜ, ਔਲੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪੁੱਜੇ। ਓਅੰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਯਾਤਾ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੇਕਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਦੇ ਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਫਾਨੂਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੱਖਣੀ ਵਿੱਚ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੋ ਜੋ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੇ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਰਹਾਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰ ਮੋਏ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪੁੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁੱਧ ਵਿਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਖੀਏ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਿਤ ਲਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਿਕਰਦਾ, ਬਿਖ ਖਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹਿਕਾਏ। ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਪਾਂਧਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇੰਦੌਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹੀਪਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲੀਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ, ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਫੇਰ ਠੱਗ ਮਿਲੇ। ਨਰਮਦਾ ਵਿਖੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸ ਜਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਡਲਕ ਇਸ ਦੇ ਮਾਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱਖਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਬਿਰਧ ਭਏ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਛੂਟੀ ਝੂਠ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ। ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਕਿ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਠੱਗਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਜੀਓ, ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਲ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਤਰਨ, ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਜੈਨ ਵਿਖੇ ਕੁੰਭ ਦੇ 4 ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਦਰ ਮੱਟੀ ਸੰਦੜੇ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ, ਹਉ ਐਨੀ ਟੋਲੀ ਭਲੀਅਸ, ਤੇ ਸਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜਿਉ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ। ਸੁਚੱਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਾਏ, ਇਹ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਇਆ, ਭਾਣੇ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜਿਉ, ਭਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰ ਵਹੇ, ਕਮਲ ਫੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਉ। ਭਾਣੇ ਭਵ ਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਭਾਣੇ ਮੰਜੀ ਪਰਿਆਸ ਜਿਉ। ਭਾਣੇ ਸੋ ਸਹਿ ਰੰਗਲਾ, ਸਿਫਤ ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜਿਉ। ਭਾਣੇ ਸੋ ਪੀਹਾ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਯਾਸ ਜਿਉ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਵੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਡਿੱਠਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਵੰਤਿਕਾਪੁਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਵਸਾਵੇ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਥਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਜਦ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਖੇਮਾ, ਸੀਲ, ਸੰਤੋਖ, ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਅਵ ਘਟ ਸਰਵਰ ਨਾਵੇ, ਬਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਬਸ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਰਠ ਦੇਸ਼ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਠ ਕੀ ਧਰਤੀ ਗਏ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਤਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਠ ਕੀ ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧ, ਧਨਾਸਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਤਲੰਗ, ਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਵਣ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਗਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਠ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸੋਰਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਵਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬੀਜੇ ਵਾਲਾ ਸੋਰਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਰਠ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋਰਠ ਬੀਜਾਂ ਗਾਵੀ ਹੈ ਜਸ ਸੁਗੜਾਵਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਭਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਸੱਚਾ ਵਸੇ। ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਬੇ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਵਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਾਲੀ ਤਾਣੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਅਨਬੀ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੂ ਕਲੀਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੱਛ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 7 ਬੁੱਕਾਂ ਸਵਾ 7 ਚਟੇ ਚਟੇ ਸਿਰ ਛਾਈ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਆਚਾਰ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। 4 ਵਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। 4 ਵਾਕੀਏ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪੂਜਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਕਾਰੀਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 5 ਮੰਮਾ ਮਦਰਾ ਮਾਸ ਮੈਥੁਨ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੇਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਾਲੀ ਤਾਣਾ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਪੁੱਜੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸ਼ਗਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਦੁਰਗਾ ਗੋਰਖ ਕਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਦਾਮਪੁਰੀ ਸੀਤਾ ਮੁੰਦਰੀ 5 ਤੀਰਥ ਪੁੱਜੇ। ਸੁਦਾਮਪੁਰੀ ਤੋਂ ਦੁਆਰਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁੱਜੇ। ਦੁਆਰਕਾ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਧੀਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਅਤੇ ਰਣਛੋੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭੁੱਜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 116 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।